हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि मैं डिवाइन स्कूल में पढ़ाता हूँ। और आज हम लोग जो कचोल गांव है वहाँ पे कैलाश फार्म हाउस है, वहाँ पे आज हमारा गेट टुगेदर है। हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये प्रेमचंद सर का है। और प्रेमचंद सर ने हम सबको, जो डिवाइन परिवार है, वो सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है और फैमिली के साथ और इकट्ठा किया है। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं। और फ्रेंड्स, डिवाइन स्कूल नहीं, हमारा तो अभी डिवाइन परिवार है। फ्रेंड्स, मैं 2008 से पढ़ाता हूँ, ये टीचिंग लाइन में हूँ। बहुत सारी संस्था में मेरे दोस्त काम कर रहे हैं। मैंने भी 3-4 संस्था में काम किया है, स्कूल में काम किया है। लेकिन यहाँ के जो ट्रस्टी श्रीओ हैं, जो मैनेजमेंट है, वो फ्रेंड्स कहीं और नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और ये स्कूल के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है ना, वो फ्रेंड्स बच्चों के ऊपर भी इतना ही ध्यान देते हैं और टीचर्स को भी इतना ही संभालते हैं। बराबर, टीचर्स को भी बहुत प्यार देते हैं। और हमारी जितनी भी डिफ़िकल्टी रहती है, जो भी कुछ भी हमारी क्वेरी रहती है, कुछ भी होता है, वो सब सॉल्व करते रहते हैं। और हमारे साथ फैमिली जैसा व्यवहार होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग डिवाइन स्कूल में पढ़ाते हैं। और जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी हम लोग बहुत ही प्यार से, प्रेम से, दिलों से पढ़ाते हैं। और हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ध्यान देता है। तो फ्रेंड्स, हमारे मुकेश सर, सुनील सर, प्रेमचंद सर, नेहा मैडम, दीपिका मैडम, वत्सल सर, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते रहना, मैं पूरा वीडियो में आपको दिखाता हूँ कैलाश फार्म। बराबर, ओके फ्रेंड्स।
तमो वारणा के मंगलम स्वागतम सुस्वागतम। आज की ये खूबसूरत सी प्यारी बेला पर आपके आने के मुंतजिर, आपके आगमन के आतुर, आपके दर्शनाभिलाषी आदरणीय यजमान प्रेसिडेंट जनाब श्री प्रेमचंद प्रभुमल लालवानी साहब और उनके आदरणीय परिवारजनों की ओर से आप सभी जिंदा दिल आज की इस महफिल की रौनक, तमाम टीचर स्टाफ, तमाम प्यारे से स्टूडेंट्स और मेहमान महानुभावों का तहे दिल से अंतकरण से हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। We warm welcome all of you ladies and gentlemen at this auspicious occasion of Divya Sneh Milan on behalf of a beloved and honorable President of Divine Group of Schools Navsari, President Shri Premchand Prabhumal Lalwani and all beloved member of Lalwani family। और आज लालवानी फैमिली के अंतकरण से दिए हुए आमंत्रण को कबूल कर आज की इस महफिल की रौनक बढ़े आप तमाम जिंदा दिल संगीत प्रेमियों के लिए आज एक रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हमारी गुजरात की धरती का वो गर्व जिसके लिए संगीत की दुनिया जितना गर्व करे कम है। मैं ऐसी एवरग्रीन स्टेज किंग सदाबहार कलाकार की बात कर रहा हूं जिसकी आवाज में न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विदेशों की फिजाओं में भी इस प्यारी सी आवाज की गूंज आज भी गूंजती है। और आज लालवानी परिवार के अंतकरण को मान देकर आज अपनी सुरीली टीम के साथ नवसारी की धरती के जिंदा दिल संगीत प्रेमियों के लिए इस संगीत की सभा को सद्या को सजा रहा है वो आदरणीय कलाकार जिसे प्यार, मोहब्बत, चाहत और गर्व से हम बंकिम पाठक साहब कहते हैं। और बंकिम पाठक साहब आज अपने तमाम सुरीले कलाकारों की सुरों से, तमाम संगीत मग्न साजिंदे कलाकारों के साजों से अपना प्यार, अपना दुलार, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहतों के फूल संगीत को माध्यम बनाकर आपके निशरा में इस मंच से सादर आमंत्रित होकर पेश करने वाले हैं। और आज की ये खूबसूरत सी संगीत की प्यारी बेला जिसका आगाज हो, शुभारंभ हो, सबसे पहली ये हमारी भारतवर्ष की तहजीब, कल्चर, हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है कि हम भारतीयों ने जब भी किसी भी कार्य की शुरुआत की है सबसे पहले इस सृष्टि के रचयिता भगवान ईश्वर प्रभु को पहले याद किया है। और आज तेरी नजरे करम हो बस यही दुआ करते हैं कि ये प्यारी सी सुरीली फिजा की शुरुआत तेरे नाम से करते हैं। So ladies and gentlemen, let me begin this fabulous eve in the name of Almighty God, the more merciful and beneficent। ईश्वर प्रभु के मंगलमय और पावन नाम से आज की खूबसूरत सी सुरीली फिजाएं बंकिम पाठक म्यूजिकल नाइट का आगाज शुभारंभ हो चुका है। और आज डिवाइन स्कूल्स, डिवाइन ग्रुप ऑफ आज का ये दिव्य स्नेह मिलन समारोह का ये लाजवाब अवसर है जिस अवसर को गीत संगीत से यादगार बनाती हुई ये सुरीली फिजाएं बंकिम पाठक म्यूजिकल नाइट का हर कलाकार अपने दिल में पनपते हुए प्यारे से प्यार को शब्दों के सहारे गीत के जरिए आपके सानिध्य में इस मंच पर सादर आमंत्रित होकर अपनी रचना को पेश करने आए। आज जिस प्यार, जिस मोहब्बत, जिस लगन से आज हमारे लालवानी परिवार के आमंत्रण को मान देकर जब आए हैं तो कुछ उन प्यार में बंकिम पाठक के तमाम कलाकारों को आपका प्यार तालियों के स्वरूप में मिल जाए तो हम कलाकार आपके आभारी रहेंगे। और यही अपेक्षाओं के साथ पहली आवाज को मैं आवाज दूं वो प्यारा सा सुरीले संगीतमय सफर का हम सफर नौजवान कलाकार आज यहाँ बैठे हुए नौजवान दिलों की प्यारी दिल की धड़कनों को शब्दों के रूप से तादश कर रहा है। मैं उस प्यारे से मध्य वॉइस सिंगर को बड़े प्यार से मंच पर आमंत्रित करूं
आए हुए मेहमानों से मेरी दिली प्रार्थना, ladies and gentlemen, put your hands together and warm welcome our first beloved young talent, multi-voice singer. Put your hands together for Manish Salwe. Welcome, buddy. जोरदार तालियां for please, yeah.
नाइस ऑफ यू मनीष। हे होश जब तक जिंदगी में सुरीली आवाज से कराते हैं। जिस प्यारी सी आवाज ने आज के दौर की कुछ प्यारी आवाजों को अपनी आवाज में बखूबी समोया है और आज इस प्यारे से संगीतमय सफर की सुरीली हमराही बनकर हमारे बीच है। So ladies and gentlemen, may I please to call upon our beautiful sweet talent. Put your hands together for Poonam Yadav. Welcome Poonam. जोरदार तालियां हो प्लीज यार ladies and gentlemen. A beautiful talent. Nice to meet with you. शुक्रिया, थैंक यू मच। मेरी तरफ से आशा जी का गाया हुआ नम्मा पेश करती हूँ। मैं चाहती हूँ आशा जी के लिए थोड़ी सी तालियां बजाएं। कौन एवरीवन, शुक्रिया, थैंक यू मच। इंतजार हर कलाकार करता है। आपका प्यार, आपकी तालियों की आवाज जो हमारे कानों में गूंजती है दोस्तों। और यकीन जानिए दोस्तों, इतने सालों से आपका प्यार, आपकी दुआएं मिल रही हैं, इसीलिए मैं गाने के काबिल हूं। तो आइए एक ऐसा खूबसूरत गीत रफी साहब का सुनाता हूं। उम्मीद करता हूं आपको जरूर याद है। रमचंद भाई, मैं बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आया हूं उम्मीद के साथ। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी जाग में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। લઈશ એટલા માટે કે આપણે જે પ્રોગ્રામ માણવા આવ્યા છે ને આપ જે હસ્તી અહીંયા બેઠા છે એ બધાને આપ ઓળખો જ છો। આદરણીય RSC જોશી સાહેબ, આદરણીય DYSP રાય સાહેબ, અમારા શાંતિલાલ શાહ, રતનલાલજી, કૈલાશભાઈ, મુકેશજી, તમામ ટ્રસ્ટીઓ સ્કૂલના અને
જેમને રામકથામાં પ્રમુખશ્રીનો રોલ બજાવ્યો એવા આદરણીય અમારા વડીલ 50 વર્ષના સંબંધો એ આજે મહેશભાઈ પટેલ, જયંતિભાઈ, સરપંચશ્રીઓ રોહિંટનભાઈ અને સમીરભાઈ ડૉક્ટર સાહેબ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અમિતભાઈ, સુરેશ શેઠ તો જ્યારે હું નગરપાલિકાનો પ્રમુખ હતો ત્યારે ચીફ ઓફિસર હતા, એ મને સાહેબ કહેતા, હું એને સાહેબ કહેતો. ને આજ સુધીના એટલા અમે એકબીજાને મળીએ ત્યારે અમે એકબીજાને સાહેબ જ કહીએ. અને સમીરભાઈ અમેરિકાથી આવેલા છે. જ્યારે હું અમેરિકા ગયો ત્યારે પહેલાં જ મને મળ્યા અને ઘરે લઈ ગયા. ત્યારે મેં કીધું ભાઈ હવે મને બહુ યાદ નથી આવતો, એમ કે હું તારી દુકાનની બાજુમાં જ બેસતો હતો એમ કે. એટલે એમને જે બધાની સેવા કરી છે, મારીની પણ બધાની જ સેવા કરી છે. આજનો ખાસ કાર્યક્રમ એટલા માટે છે કે ડિવાઇન પરિવારે 22 માર્ચથી 30 માર્ચની જે રામકથા ગઈ એ કથામાં ડિવાઇન પરિવાર અને શહેરના તમામ અગ્રણીઓ અને મારા સિંધી સમાજના યુવા છોકરાઓ જેમને 10-10 દિવસો રજા પાડી અને કથાને જે સફળ બનાવ્યો, એક ઋણ અદા કરવા માટેનો આ એક પ્રોગ્રામ છે. એ પાર્ટ 1 છે. આમાં કોઈ પોલિટિકલ માણસ નથી. બધા જ જે છે સેવાભાવી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છે અને દરેક લગભગ કોઈ એવો ક્ષેત્ર બાકી નથી જેમાં આ લોકો કામ નહીં કરતા હોય. હવે હું આ સરપંચશ્રી અહીંયા બેન છે, એમને મને કોરા કાગળ પર સહી કરીને સાહેબ મોકલેલી. અહીંયા લાઇટ લેવાની હતી અને રોડ બનાવવાનો હતો, એને ભૂલી ન શકાય. આ વિમલભાઈ 1 મહિના સુધી બાજુનો ખેતર પાર્કિંગ માટે અપાવેલું. આમાં હું કોઈના નામ લઉં તો ઠીક નહીં લાગે. સમીરભાઈ છે, અમિતભાઈ છે, આપણા રોહિંટનભાઈ છે, બીજા બધા આકાશના ટ્રસ્ટીઓ છે, મારી સાથે કામ કરનારા વ્યક્તિઓ છે. એટલે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. વધારે હું નહીં બોલું એટલા માટે કે હજુ 2-3 વક્તા બોલવાના છે અને આપણે પ્રોગ્રામ પણ માણવાના છે. અને ડિવાઇન તરફથી જે કે એક બહુ સારો ભજન, જેમાં આપને પણ આંખમાં આંસુ આવી જાય એવું ભજન બનાવેલું છે, તેને આપણે માણવાના છે. એટલે આપ સૌનો હું આભાર માનું છું. રાય સાહેબે, હવે 2 વ્યક્તિની હું ચર્ચામાં જઈશ. રાય સાહેબે લગભગ 1 મહિના સુધી સાહેબ સવારથી સાંજ સુધી મોરારી બાપુની ગાડી નીકળે ને ગાડી આવે, ક્યાં જતી છે, કેમ આવતી છે, કયા અધિકારી આવતા છે, એની ટોટલ પ્લાનિંગ રાય સાહેબે કરેલી. આપનો હું સાહેબ લાલવાણી પરિવાર તરફથી આભાર માનું છું. અને અમારા જોશી સાહેબ, હું મળું બહુ ઓછો જોશી સાહેબને, પણ ફોન કરું એટલે મને કહે કે પ્રેમચંદભાઈ તમારે આવવાની જરૂર નથી, તમારે કંઈ કામની જરૂર નથી, હું કરી દઈશ એમ કે. એટલે હું આપને નમન કરું છું સાહેબ. આજે 40-50 વર્ષથી મારા સંબંધો રીવાની સાથે રહ્યા, પણ એવા ખૂબ જ ઓછા અધિકારીઓ આ દેશમાં મળે છે. નહીં તો એટલે મને આપ આવ્યા છો ને એટલે બહુ આનંદ છે. ખરેખર કહું, આમ દિલથી આપને આભાર કરું છું. બેન અમારા સિંધી છે, 2 વર્ષથી અહીંયા છે અને દિલ્હી સરકારમાંથી રમતગમતનો વિભાગ સંભાળે છે. મને ગઈકાલે કોઈએ ફોન નંબર આપ્યો, મને કહે કે બેન છે એમને ફોન કરો. હરીશભાઈએ ફોન આપ્યો, હરીશભાઈ નીચે બેઠા છે અમારા, હરીશભાઈએ નંબર આપ્યો, મેં બેનને ફોન કર્યો તો બેન કહે કે પ્રેમભાઈ હું તમને 2 વર્ષથી મળવા માંગતી છું એમ કે. એટલે મને થયું કે 2 વર્ષથી તમે અહીંયા શોપ કરો ને મળ્યા નથી કોઈ દાડે, અને પાછા સિંધી. એટલે મેં કીધું બેન આ રીતનો કાર્યક્રમ છે, તમે આવજો. એટલે આપ પણ આવ્યા છો. આભાર, આપ સૌનો આભાર માનીને હું વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રેમચંદભાઈ. તો ઉપસ્થિત સર્વે આમંત્રિતોનું આપણે પુષ્પથી સ્વાગત કરીશું, જેને માટે સર્વપ્રથમ પ્રેમચંદભાઈને વિનંતી કરી સારેસી જોશી સાહેબનું પુષ્પ અને શાલ વડે સ્વાગત કરશે. શ્રી પ્રેમચંદભાઈ. મુકેશભાઈ લાલવાણીને વિનંતી છે કે રાય સરનું સ્વાગત કરશું પુષ્પ અને શાલ વડે.
એમનું સ્વાગત કરશો પ્લીઝ. શાહને વિનંતી કરીશ કે આકાશ ગ્રુપમાંથી પધારેલ હિતેશભાઈ અને હિમાંશુભાઈ બંનેનું આપસી સ્વાગત કરશો. શાંતિલાલ કાકાને વિનંતી છે કે મુકેશભાઈ લાલવાણીને વિનંતી છે કે આપણી સાથે ઉપસ્થિત અશોકભાઈ ગુર્જર એમનું આપસી સ્વાગત કરશો. રતન કાકાને વિનંતી છે કે અત્રે ઉપસ્થિત થઈ અને ડોક્ટર અમિતભાઈ પટેલનું સ્વાગત. ધર્મપત્ની અગર ઉપસ્થિત છે તો સ્ટેજ પર આવવા સન્માનિત કરશું. છુપા દાતા કોઈ પણ જગ્યા પર કંઈ કામ હોય અને મહેશભાઈ થકી એવું થઈ જાય કે કોઈને ખબર પણ ના પડે કે આ કામ થઈ ગયું, એટલે નવસારીનું બહુ મોટું ઋણ છે મહેશભાઈનું એમના પર. તો એવા મહેશભાઈ પાસે પ્રેમચંદભાઈની ઈચ્છા છે કે મોરારી બાપુનો કાર્યક્રમ જે સફળ થયો ને એની પાછળ સમગ્ર ટીમે બહુ જ મોટું કામ કર્યું છે અને એવા મહેશભાઈનો બહુ અવર્ણનીય ફાળો રહ્યો છે. તો પ્રેમચંદભાઈની એવી વિનંતી છે કે મહેશભાઈના હસ્તે ડિવાઇન શાળા પરિવારના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે સુનિલ સર તેમજ ડૉક્ટર વત્સલ ભટ્ટ જે આચાર્ય તરીકે અત્રે કામ કરી રહ્યા છે તેમજ દીપિકાબેન સર્વેનું સ્વાગત થાય. તો મહેશભાઈને વિનંતી છે કે આપ ડિવાઇન શાળા પરિવારના પ્રતિનિધિઓનું સ્વાગત કરશો પ્લીઝ. જી યુ પીપલ જે પણ સમગ્ર સ્ટાફ અહીંયા ઉપસ્થિત છે એમણે જે મોરારી બાપુની કથામાં પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન લાલવાણી પરિવાર તરફથી ફરીથી બધાનો ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ કે સર્વે મોરારી બાપુની કથાનું જે આટલું મોટું આયોજન હતું એમ થઈ રહ્યું છે. હું લાલવાણી પરિવારમાંથી ધ્રુવી અને પાર્થ એક વાતો આપણી સમક્ષ લઈને આવ્યા છે તો એમને સાંભળી લેશું. તો ધ્રુવી અને પાર્થ વેલકમ બેટા, કામ હરિયપ. તાળીઓ થઈ જાય. Good evening to all. I hope you are having a joyful and memorable Sunday. I am Dhruvi Lalwani and it's my pleasure to welcome you all on the behalf of entire Lalwani family. I stand before you with my recently graduation in Masters of Science in Entrepreneurship from University of Washington. And together with my mom, I am a proud owner of a startup, Raw Essential and Organic Beauty for All. In the journey of pursuing my dreams and facing various challenges, I have came to appreciate the most important role, that is my family and the entire teachers. To the teachers and staff of Divine School, your tireless efforts and passion and boundless dedication is the strongest component for this divine foundation. On the behalf of Lalwani family, I extend my greatest gratitude to each and every one of you. Thank you for not only teaching but inspiring, guiding and nurturing the hearts and young minds. As we gather around the table, let's remember this night for the spirit of thankfulness that unites us all together. Thank you so much. પાર્થ Good evening, everyone. So, first of all, I would like to welcome all the teachers over here sitting and esteemed guests. So, this is the occasion where we celebrate our beloved teachers. So, I'll start by just talking about the importance of a teacher or a guru, as we say in Sanskrit. So, as I stand over here thinking about the teachers, my thoughts take me to the epic of Mahabharata. Just before the start of Mahabharata, Arjun was filled with doubt and despair. He did not want to participate in the war. Imagine for a moment if in that moment he did not receive the guidance of Lord Krishna. Lord Krishna gave him the guidance about his duty of righteousness. Similarly to Lord Krishna, all the teachers out sitting over here have the same power of impacting someone's life. You are the Lord Krishna of your students. I hope you all guide them with knowledge,
and also help them out of their problems. As we sit over here, I ask all of you to promise yourself that you'll help someone in need of knowledge and also enjoy this lovely evening. Thank you so much. અને લાલવાણી પરિવારના આગ્રહને માન આપીને ઉપસ્થિત સર્વે માટે એક નાનકડા પુષ્પથી સ્વાગત કરવાનું છે. તો એના માટે ડિવાઇન શાળા પરિવારના સમગ્ર કોઓર્ડિનેટર્સને હું વિનંતી કરીશ કે એઓ ઉપસ્થિત સર્વેને એક પુષ્પ વડે લાલવાણી પરિવાર તરફથી અત્રે આપણી સમક્ષ બહુ સારા નમસ્કાર. પ્રેમચંદભાઈ લાલવાણી પરિવાર તરફથી આયોજિત સુંદર મજાની સંગીત સંધ્યામાં ઉપસ્થિત ડાયસ ઉપરના તમામ મહાનુભાવો અને લાલવાણી પરિવાર, ડિવાઇન સ્કૂલના ટ્રસ્ટીઓ અને શિક્ષકગણ, શ્રી પ્રેમચંદભાઈ લાલવાણી દ્વારા અંદાજે 1 વર્ષ પહેલા પૂજ્ય મોરારી બાપુશ્રીની કથા રાખી અને નવસારીના તમામ પ્રજાજનોને એક ધર્મ લાભ આપ્યો. અને એની વિનમ્રતા સાથે આપણે નોંધ લેવી પડે કે આજના સફળ આયોજન માટે એમના પરિવાર અને ડિવાઇન સ્કૂલનો ખૂબ સિંહ ફાળો હોવા છતાં પણ આજે એમને અહીંયા અમને બધાને સન્માનિત કર્યા છે. એ એમની ખૂબ જ મહાનતા છે અને વિનમ્રતા છે. તો આમની પૂજ્ય મોરારી બાપુ દ્વારા આપવામાં આવેલા ધર્મ લાભની સાથે પણ આજે ઉપસ્થિત તમામ લોકોને સંગીત સંધ્યાનો પણ લાભ આપ્યો છે. અને આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી અને અમને અમારા વિચારો રજૂ કરવાની તક આપવા બદલ પ્રેમચંદભાઈ લાલવાણી પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અને અંતમાં ફરીથી તમામ લોકોનો ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. પણ 2 શબ્દ બોલવા માટે વિનંતી છે સર, પ્લીઝ. આજરોજ આજે સંગીત સંધ્યાનો પ્રોગ્રામ અને પ્રેમચંદ કાકા તરફથી અને ડિવાઇન સ્કૂલ તરફથી જે આયોજન કર્યું છે અને એમાં જે અમને વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ તંત્રને સન્માનિત કરીને અને તમામ જેમણે કથામાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ જેમણે પણ મદદ કરી છે એમને તમામને આજે એમણે બોલાવીને એમનું સન્માન કર્યું છે. એકચ્યુઅલમાં આ મોરારી બાપુની વિશે મેં તો ખાલી સાંભળેલું જ હતું, પણ પ્રેમચંદ કાકાના લીધે નવસારી જેવી સંસ્કારી નગરીમાં ઘણા વર્ષો પછી આવી રામકથા આવી અને રોજના 25,000 જેવા લોકોએ એ કથાનો લાભ લીધો. અને એનું મેનેજમેન્ટ લુન્સીકુઈ જેવી મિડલ ઓફ ધ હાર્ટ કહેવાય એ સિટીમાં હતું અને એમાં ઘણા પ્રશ્નો હતા, ટ્રાફિકના હતા, જમવા જવાની જગ્યા ના હતા, પછી મોરારી બાપુનું સ્થાન અહીંયા હતું એટલે એ પણ જોવાનું હતું. એ તમામમાં ખૂબ જ એમના પરિવારમાં હું કાયમ એમને કહેતો કે તમારા 3 દીકરા છે, હું ચોથો છું, પણ ભાગ મને પણ આપજો. ત્યારે મને કહેતા હતા બાકી હતું એ તું પૂરું કરી દે હવે મારું. એટલે ધર્મનો ખૂબ લાભ મળ્યો એમનો ને ખૂબ નજીકથી મોરારી બાપુના આશીર્વાદ પણ મળ્યા મને. અને મેં પહેલી વાર મોરારી બાપુના આટલા નજીકથી અને એમને ખૂબ સારા વિચારો નવસારી નગરીના લોકોને પ્રજાજનોમાં જે એમના થકી સારા વિચારો ગયા અને ધાર્મિક વૃત્તિ અને જે કીધું ને એમના જય શ્રી રામ પછી જ આપણા જય શ્રી રામ લલ્લાની સ્થાપના અયોધ્યા ખાતે થઈ એટલે 1 વર્ષ પછી એમનો લાભ પણ આપણને મળ્યો અયોધ્યા ખાતે. આજે અમને બોલાવીને સન્માનિત કર્યા અને જે સંગીત સંધ્યાનો લાભ પણ આમના બંકીમભાઈ પાઠક તરફથી જે ખૂબ સારી સંગીત સંધ્યા છે એનો લાભ પણ આપ લોકો લેવો છો. એકવાર ફરીથી પ્રેમચંદ કાકા અને તેમના પરિવારનો અને ડિવાઇન સ્કૂલના તમામ ટ્રસ્ટીઓ અને સ્કૂલના ટીચરગણોનો અમે ડાયસ પરથી તમામનો આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વચ્ચે આમ તો ઘણી બધી પ્રતિભાઓ ઉપસ્થિત છે, પણ એમાં અમે જેમને સાંભળી ચૂક્યા છે અને સંતુષ્ટ થઈ ચૂક્યા છે એવા બહુ જ સુંદર વક્તા એવા અશોકભાઈ ગુજર સરને 2 શબ્દ બોલવા માટે વિનંતી કરીશ. અશોકભાઈ પ્લીઝ. લગભગ હું છેલ્લો છું, પછી આપણો મુખ્ય પ્રોગ્રામ જ ચાલુ થશે. હું સમજી શકું છું ઓડિયન્સ, કેમ કે અમારે પણ ઘણીવાર આવું થતું હોય કે સામે બેઠેલા લોકો માટે અત્યારે જે ચાલી રહેલો પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામ ઓલી સરસ મજાની શેરડી ખાતા હોય અને વચ્ચે જે ગાંઠ આવે ને આ ગાંઠ જેવો આ પ્રોગ્રામ છે, હું જાણું છું. પણ એ ગાંઠ કાઢીએ તો જ પાછી શેરડીની કાતરી મળે, એટલે તમારા કાઢવી તો પડશે.
એટલે બહુ ટૂંકમાં વાત તમને એમ કરું કેમ કે અમારે તો એન્જિન પાછું ગરમ થાય તો અડધી પોણી કલાકે ઠંડુ થાય, એના કરતા પહેલા જ પૂરું કરી દેશું. સ્ટેજ પર તમામ મહાનુભાવો, આમ નામ લેવા જઈએ તો વિશેષ કેમ કે એક પર બુક લખાય એવા મહાનુભાવો છે, ને આદરણીય લાલવાણીજી ઇન્વાઇટ કરતા હોય એ કેવા વ્યક્તિત્વ હોય એમાં તમે સમજી જાઓ, રાઈટ? એટલે એમાં તમે આવી ગયા. આ પર બુક લખાય એમ છે તો આ ઓડિયન્સ, એટલે આમાં એવું હતું જેટલા સન્માનીય છે ને એ જ આ ફાર્મમાં બધા હાજર છે, પણ વિશેષ સન્માનીય એટલા વધારે હતા એટલે તમને બધાને ત્યાં રાખ્યા. જેના ઉપર બુક લખાય એમ છે એને સ્ટેજ પર લાવ્યા, જેના પર ગ્રંથો લખાય એવા છે એને સામે રાખ્યા, કેમ કે સ્ટેજ નાનું હતું. એટલે આ આખું વાતાવરણ આમ છે એમ, એટલે તમે એમ ક્યાંય કચાશ ન માનતા. કોલેજમાં બંકીમભાઈ હમણાં સરસ મજાનું જે ગાયન કરતા ને એની અંદર કોલેજની વાત કરી, એટલે હું તમને કહું કે કોલેજમાં ભણતા હોય છોકરાઓ તો એના વિચારો છે ને સાહેબ રિલાયન્સના નેટવર્ક જેવા હોય. રિલાયન્સના નેટવર્કનું પેલા સૂત્ર હતું, કર લો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. એટલે છોકરો કોલેજ કરતો ને એટલે એના વિચારો આમ એમ જ હોય કે ઓહો કોલેજ પૂરી થાય એટલે દુનિયાના આપણે રાજા, નેક્સ્ટ રાજા આપણે જ છીએ. એટલે એના વિચારો એવા જ હોય, કર લો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. ધીમે 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 કોલેજ પૂરી થાય એટલે પછીનું જે જીવન શરૂ થાય, કેમ કે કોલેજ પૂરી થાય એટલે તરત જ હજી જોબની જવાબદારી ને બિઝનેસની એટલી બધી હોય નહીં. નવો તાજો છોકરો જે કોલેજ પૂરો કર્યો એટલે ફ્રીડમ હોય. એ સમયગાળાને હું એરટેલનો સમયગાળો કહું. એરટેલનું સૂત્ર હતું એસી આઝાદી ઓર કહા. એટલે કોલેજ પૂરી કરે ને સાહેબ પછી એનું નેટવર્ક જીવનનું, કેમ કે જીવન છે ને એક નેટવર્ક છે, એટલે પછીનો સમયગાળો એરટેલ જેવો શરૂ થાય, એસી આઝાદી ઓર કહા. પછી પપ્પાને ધીમે ધીમે ખબર પડી જાય કે આંટા મારવા સિવાય કઈ કરવાનો છે નહીં. એટલે પછી આને ઠેકાણે લાવવા માટે એક જ રસ્તો અપનાવવો પડે, ક્યાંક ગોઠવવાનું શરૂ કરવું પડે, એટલે બુકિંગ એનું કરવું પડે. એ નેટવર્કને, એ જીવનના સમયગાળાને હું કહું છું આઈડિયાનો સમયગાળો. એક આઈડિયા જો બદલ દે આપકી દુનિયા. અને બધા બદલાયેલા અહીંયા બેઠા છે, હું જાણું છું વધારે કેમ મારે કેવું, કેમ કે આપણી બદલાણી હોય એટલે. સો આઈડિયામાંથી પછી ધીમે ધીમે આગળ વધે, બુકિંગ થાય એટલે ફાઇનલ પોઝિશન મળે એટલે લગ્ન થાય, અને લગ્ન પછી સુખી દાંપત્ય જીવન ચાલે. એટલે નવા લગ્ન થાય ને એટલે જ્યાં પણ તમે જાઓ ને ત્યાં ઈ સાથે હોય. એ સમયગાળાને હું કહું છું વોડાફોનનો સમયગાળો. આપ જીધર નેટવર્ક ઉધર. તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં તૈયાર થઈને સાથે આવી જાય, રાઈટ? મારે 5 વર્ષ થયા પણ છતાં હજી વોડાફોન જ છે. આપ જીધર નેટવર્ક ઉધર. પછી સુખી દાંપત્ય જીવન થાય, હમ દો હમારે દો ની શરૂઆત થાય, અને 2 માંથી 3 બનવાની શરૂઆત થાય. પછી જે નેટવર્ક શરૂ થાય, જિંદગીની સાચી વ્યાખ્યા તમને ત્યારે ખબર પડે. અને પછીના નેટવર્કને હું કહું છું BSNL નું નેટવર્ક. इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है. પણ આજનો આ સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ આદરણીય લાલવાણીજી દ્વારા જે આયોજિત પ્રોગ્રામ, આ પ્રોગ્રામમાં આવેલા બધા જ લોકોને જોઈને હું ચોક્કસ એવું કહી શકું કે આ પ્રોગ્રામ એટલે LIC ના નેટવર્ક જેવો છે. जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. આ લાલવાણી પરિવારની વ્યાખ્યા છે. અને છેલ્લી 1 મિનિટ કહીને વાતને મારે પૂરી કરવી છે કે પરિવાર એટલે આમ તમે હું ક્યારનો જોતો હતો, એટલો આનંદ કરવાનો પ્રોગ્રામ છે, પણ તોય ઘણા એવી રીતે બેઠા હતા જાણે ઓલા બેસણાના શોકના ગીત ના વાગતા હોય. ક્યાંક તો હશો. આનંદ માટેનો પ્રોગ્રામ છે કે અહીંયા થોડો કોઈ બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ છે, એટલે તમે આનંદ કરો એમ. અને જેટલો વિશેષ આનંદ કરશો એટલું પેટ ખુલશે તો તમને પાછળ આનંદ થશે, જેના માટે તમે મુખ્ય આવ્યા છો. એટલે મેઇન પ્રોગ્રામ માટે જગ્યા તો થશે જો થોડા હસશો, થોડા આનંદ કરશો. એટલે છેલ્લી વાત કરીને વાતને પૂરી કરવી છે ત્યારે પરિવારની ભાવના હોય તો શું ફાયદો થાય? પરિવારના બધા જ સભ્યના કેમેરા છે ને એક કેમેરા થઈ જાય જો પરિવારની ભાવના હોય તો. અને જ્યાં પરિવાર હોય પણ પરિવારની ભાવના ન હોય, કેમ કે એવા આજે ઘણા પરિવાર છે સાહેબ કે જ્યાં પરિવાર છે પણ પરિવારની ભાવના નથી. જો પરિવારની ભાવના ન હોય તો શું થાય? એક ઘરે હો બાપાએ સરસ મજાનો ગાજરનો હલવો બનાવ્યો. પરિવાર હતું પણ પરિવાર ભાવના નથી, એટલે શું હતું સમજો. ગાજરનો હલવો બનાવ્યો, ગાજરના હલવામાં કાજુ બદામ નાખ્યા. એટલે સાસુમાને તરત થયું આ છે ને મારી બેટી કાલે જ હજી હું કાજુ બદામ લાવીશું ને એ પૂરા કરવા માટે ગાજરનો હલવો બનાવ્યો. જેઠ બાપાને થયું કે જો મને ગાજરનો હલવો ભાવતો નથી ને એટલે આણે બનાવ્યો છે. એમ ઘરવાળાને ભાવે છે, મન ભાવતો નથી ને એટલે આણે બનાવ્યો છે. સસરાને એવું થયું કે મને ડાયાબિટીસ છે ને એટલે આણે ગાજરનો હલવો બનાવ્યો છે.
દેરાણ જેઠાણીને થયું મને જો ગાજરનો હલવો બનાવતા જ નથી આવડતો ને એટલે આણે બનાવ્યો છે. છોકરાઓને થયું આમ અમે કાજુ બદામ ના ખાઈએ એટલે મમ્મી ગાજરના હલવામાં નાખીને ખવડાવે ને એટલે આણે બનાવ્યો છે. કોઈક બાજુવાળાએ પૂછ્યું બેન તમે ગાજરનો હલવો બનાવ્યો શું કામ? તો બેને કીધું 20 ના 1.5 કિલો ગાજર હતા ને એટલે. પરિવાર હોય ને પરિવારની ભાવના હોય તો તમને સાચી માહિતી અને માર્ગદર્શન મળે. સાહેબ પરિવાર હોય ત્યાં બોલવું ન પડે, ઈશારાથી કામ થાય. અને એવો આ લાલવાણી પરિવાર છે, એવું આ ડિવાઇન ગ્રુપ અને સમગ્ર પરિવાર છે કે જ્યાં માત્ર પ્રેમ અને ભાવનાથી ઈશારાથી કામ થાય. રામજીની વાત આવી, મંદિરની વાત આવી, પ્રભુ શ્રી રામની વાત આવી. અને રામજી જ્યારે વનમાં ગયા ને અને કુટિયાની અંદર ચિત્રકૂટની અંદર એ કુટિયામાં જ્યારે રહેવાની શરૂઆત કરી એટલે વનદેવી આવ્યા અને વનદેવીએ કીધું કે પ્રભુ રામ મારું સૌભાગ્ય છે કે મને તમારી સેવા અને અવસર મળ્યો, તમારી સેવા કરવાની અવસર મળ્યો. આપનું સ્વાગત છે મારા વનની અંદર, બોલો હું તમારી શું સેવા કરું? ત્યારે મારા રામજીએ કીધું કે વનદેવી વિશેષ તો કઈ માંગતો નથી, પણ હું જે રસ્તે આવ્યો ને એ રસ્તે કાંટા બહુ છે. જો શક્ય હોય તો એ કાંટા હટાવજો અને રસ્તો સાફ રાખજો. એટલે વનદેવીને નવાઈ લાગી, આશ્ચર્ય થયું કે રામ હવે તો તમે આવી ગયા, હવે તો 14 વર્ષ પછી જવાનું છે, ત્યાં સુધી થોડી કાંટા રહેશે, હવે તમારે પાછું એ રસ્તે જવાનું નથી તો કાંટાની ચિંતા શું કામ? એટલે રામજીએ કીધું કે વનદેવીજી મારા ભરતને, ભાઈ ભરતને જ્યારે ખબર પડશે તો ભરત એક પણ સેકન્ડનો વિલંબ નહીં કરે આ રસ્તેથી આવી અને રામને મળવામાં. એટલે વનદેવીને બીજો સવાલ થયો કે રામ આપના ભાઈ એટલા નરમ છે કે એને એકાદ કાંટો ખૂંચી જાય તો એ ભરત સહન નહીં કરી શકે. એટલે રામજીએ કીધું કે મારા ભાઈ ભરત કેટલા કઠોર છે અને કેટલા એ મજબૂત છે એ મારે સમજાવવાની જરૂર નથી, પણ જ્યારે ભરત એ રસ્તા પર ચાલશે અને ભરતના પગમાં એકાદ કાંટો ખૂંચશે અને જ્યારે ભરતને એમ થશે ને કે આ ભરતના લીધે રામજીને આ કાંટા ખૂંચ્યા છે, આ વાત ભરતથી સહન નહીં થાય, એટલા માટે આ કાંટા હટાવવાની વાત છે. આ પરિવારની ભાવના છે, આ પરિવારનો ભાવ છે. અને આવો પરિવાર આ લાલવાણી પરિવાર છે, આખો સમગ્ર પરિવાર. અને માત્ર પરિવાર લાલવાણી અટકાવે એ જ પરિવાર નહીં, ડિવાઇન ગ્રુપ પરિવાર આમંત્રિત બધા જ એક પરિવારની ભાવનાથી. એટલા માટે આજે અધિકારી સાહેબ પણ પરિવારની સાથે જોડાયા છીએ. તો આવો આ પરિવારની ભાવનાને આપણે પણ આપણા પરિવારની ભાવના રૂપી કેળવીએ, આપણે પણ આ જ્યોતથી જ્યોત પ્રગટાવીએ, જીવનમાં સતત આ રીતે સાથે જોડાયેલા રહીએ. કરેલો આનંદ સાથે આવવાનો હોય છે, બેંકનું બેલેન્સ તો અહીંયા જ રહી જવાનું હોય છે. આવો આ આનંદના પ્રોગ્રામમાં આપણે આનંદ લૂંટીએ, આમાં એમને ન બેસીએ, એવી શુભેચ્છા અને શુભકામનાની સાથે આપ બધાએ મને સાંભળ્યો, અમને અવસર આપ્યો એ બદલ આપના આભારની સાથે ફિર વક્ત મિલા તો હોગા સામના, તબ તક કે લીએ શુભકામના. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત. હાસ્ય લાવવા બદલ અશોકભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ નવસારી શહેરમાં જ્યારે કંઈ પણ સંગીતનો કાર્યક્રમ હોય અને કૃષ્ણ ભગવાનનું સાઉન્ડ ના હોય એવું તો બને નહીં. તો એવા મોહન સાઉન્ડ માટે હું અશોકભાઈને સ્ટેજ પર આવવા માટે વિનંતી કરીશ કે પુષ્પ અને શાલ સ્વીકારી અને એમને સન્માનિત કરવાની ભાવનાને ગૌરવ અપાવે. તો મહેનત છે, આપણે બધા જે આ કાનને ગમે એવું સાંભળીએ છીએ ને એની પાછળ એમની ઘણા દિવસોની મહેનત છે. તો અશોકભાઈ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. બંકિમ શાલ પ્રસ્તુત કરી. સો એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય સર્વે માટે. શ્રી બંકિમભાઈ આજે સ્વાગત સ્વીકાર ગ્રુપને સન્માનિત કરવાની ભાવના રાખીએ છીએ. આપ સર્વેનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. Thank you, ma'am. As I told before as well, it's a very good evening for us and you all. I hope you all enjoying the musical part of it as well and the rest of the function as well. Thank you so much for calling us over here. Thank you so much. સો એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય સર્વને. અત્રેથી ખૂબ ખૂબ આભાર માની છે. કરતી આ કડી છે મારી બહુ જ પ્રિય પ્રાર્થના છે. જે પ્રાર્થનાના શબ્દો છે, ભૂખ્યા કાજે ભોજન બનજો, પરસ્યાનું જળ થાજો, દિન દુખિયાના આંસુ લોતા અંતર કદી ના ધરાજો, મારું જીવન અંજલિ
પરમાત્મા એમના કુટુંબને હજી પણ વધારે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ આપે એવી શુભભાવના. અત્રે ડિવાઇન શાળા પરિવાર તરફથી અમારા નાના ભૂલકાઓ એક સુંદર કૃતિ લઈને આવી રહ્યા છે. આપણે બધા હમણાં રામમય થઈને અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. અયોધ્યાના રંગમાં બધા રંગાયા છે, તો એ જ રંગમાં પાછા લઈ જવા માટે આમંત્રિત કરું છું ડિવાઇન શાળા પરિવારના નાના ભૂલકાઓને, જે પોતાની એક ખૂબ જ સુંદર કૃતિ અત્રેથી રજૂ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી બંકિમભાઈ અને એમની ટીમનો આનંદ માણીશું. તો રજૂ કરીએ છીએ એક સુંદર નૃત્ય નાટિકા. સદા ચલિયા પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય. माँ कैकेयी की आज्ञा के अनुसार राम लक्ष्मण और सीता के साथ 14 साल का वनवास काट रहे थे. तब एक दिन रावण ने षड्यंत्र रच के माँ सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया.
टोन बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो। जब संगीत की बात होती है तो सोलोज के साथ साथ कुछ ड्यूएट्स भी हम यादगार ड्यूएट्स को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक ऐसा नगमा हम सुनाना चाहते हैं जिसको म्यूजिक डायरेक्टर रोशन साहब ने अपने संगीत से सजाया है। साहिर लुधियानवी साहब के बोल हैं और रफी साहब और लता जी की आवाज है। बस गाना हम सुनाते हैं, आपको पहचानना है कौन सी फिल्म का है, लेकिन बहुत ही मशहूर गाना है। हेलो 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 हेलो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। टोन बनाओ। तरसती निगाहों ने आवाज दी, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा। अरे समझ लो जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। अपनी वफा बिना इल्जाम लेंगे। तुम्हें दे देना है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या મેન્ટેન કરવા માટે જલ્દી આવ્યા છે તો એમને જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ અને એમનું સ્વાગત કરવા માટે પ્રેમચંદભાઈને વિનંતી છે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. સોરી બંકિમભાઈ.
बताता हूँ कि आप अशोक हेलो हेलो जीत हेलो मॉनिटर पे हेलो सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाती है। मुझे जीते जियो दिलबर, मुझे जीते जियो दिलबर, तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्हीं से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्हीं से है। दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और परसों रहेगा। थैंक यू, जोरदार तालियां पारुल जी के लिए हो जाए। अब इस ड्यूएट के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत सोलो रखियो भला झूले लाल
Fantastic presentation by you, Parulji. Thank you very much. Well, thank you.